डिस्कस हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है, किस तरीके के नाल आप हाई स्कोरिंग ऐसे लिखना वो आप देखने जा रहे हैं। तो दिस इज ऑनलाइन क्लास प्लस ऑफलाइन क्लास, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। सो स्टूडेंट जिहड़े क्लास दे विच है, ठीक है, तो वो भी देख लैन कि किद्दां आपां ऐसे फॉर्म करते हैं। एंड जिहड़े ऑनलाइन अपने नाल जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो भी तुहानूं देख लैन कि किस तरीके दे नाल हाउ टू हैंडल वन स्टेटमेंट, मतलब एट गिवन पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी एक स्टेटमेंट आती है तो आप किस तरीके इंट्रोडक्शन तो लैके कंक्लूजन तक सारा ऐसे लिखना, ठीक है। सो पैराग्राफ वन बाय वन पैराग्राफ आप देखना कितना फॉर्म करना और कितना आप इलैबोरेट करना। सो टुडे स्टेटमेंट, ठीक है, फिर अपना एग्जाम्पल इज़ बैटर दैन एडवाइस, ठीक है। इकलियाँ एग्जाम्पल्स ना दिओ, इकल्ले मतलब एक्सप्लेनेशनस टिप ट्रिक्स ना दिओ, एक स्टेटमेंट लैके आप सारी चीज़ समझावांगे कि किस तरीके एक स्टेटमेंट को आप किवें सॉल्व करना। सो टुडे स्टेटमेंट, it is commonly believed that nowadays main factors that affect a child's development are media, pop culture and friends. So they are talking about affect child's development. तो in the class बच्चे ਦੀ ਜਿਹੜੀ development ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो हम वो जो विकास करता है तो वो किस किहड़े फैक्टर्स है स्टेटमेंट ने तुहानूं तीन दसदे किहड़े द वन इज मीडिया। हुण मीडिया उन्हां दी किहड़ी डेवलपमेंट ते असर पाऊगा, फिजिकल के मेंटल ना, तो मेंटल एबिलिटी ते असर ज़्यादा पाउंदा है मीडिया। दूसरा आ गया जी पॉप कल्चर। हुण पॉप कल्चर दा तुहाडी मेंटल ते भी थोड़ा जिहा असर पाऊगा प्लस फिजिकल थोड़ी अपीयरेंस, मान लो पॉप कल्चर तो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस इफेक्ट होगा कि नहीं ना, थोड़ी पर्सनैलिटी थोड़ी जी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वो थोड़ी दोनों डेवलपमेंट जो दिखोगा। तीसरा कल्चर आ गया जी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स का जो इफेक्ट है तो वो थोड़ी किहड़ी चीज़ ते दिखोगा, मेंटली तो दिखोगा ही दिखोगा, ठीक है। और प्लस जे थोड़े फ्रेंड्स फिजिकली फिट है तो ऑटोमैटिकली तुसीं भी उन्होंने देख के फिजिकली फिट होने की कोशिश तुसीं भी करोगे। तीन फैक्टर पता लगे तो हम उन्होंने स्टेटमेंट आइडियाज तुहानूं दे दे एंड व्हाट इज योर ड्यूटी टू एक्सपैंड। तुहाडी ड्यूटी की है इन्हां तिन्नां नूं एक्सपैंड करना, समझाउणा। उन्होंने सिर्फ तुहानूं दसता है, उन्होंने सिर्फ की कीता तुहानूं दसता है, तुसीं की करना एक्सप्लेन करना। डिस्कस बोथ व्यूज। एक व्यू पता लग गया बच्चे की डिवेलपमेंट ते इन्हां तिन्नां दा असर है, ये कॉमनली बिलीवड है, आम तौर पर ये चीज मनी जाती है। और अ डिफरेंट अप्रोच, अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट फैमिली प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। और दूसरे पासे कहते हैं कि ज्यादा रोल है फैमिली का। हुण आपां की करना, दोनों नूं डिस्कस करना भी किस तरीके दे नाल इन्हां दोनों चीज़ों का असर है और तुहाडा की ओपीनियन है, तुहाडी राय दे विच किहदा सब तो ज़्यादा इफेक्ट पैंदा बच्चे दी। सो स्टेटमेंट दे विचों इदां 2 या 4 वर्ड्स तुहाडे अंडरलाइन होने चाहिए, सर्कल होने चाहिए कि जिन्हां ते अपना ऐसे डिवेलप होना चाहिए। आफ्टर एवरी पैराग्राफ तुहाडी इंट्रोडक्शन बन गई है, तुहानूं स्टेटमेंट फिर पढ़नी पैनी। तुसीं नैक्सट पैराग्राफ बॉडी 1 लिख लिया, तुहानूं फिर स्टेटमेंट पढ़नी पैनी। अगे फिर पैराग्राफ लिख लिया, फिर स्टेटमेंट पढ़नी है भी आपां की अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिख रहे हैं या आपां कोई होर ही ट्रैक ते चले गए। और कंक्लूजन तक स्टेटमेंट दोबारा रीड करनी है आप। क्लीयर, दोनों पता लगे। हुण आ जाओ अपना प्लान दे विच थोड़ा जिहा आपां ना शॉर्ट दे विच लिखांगे कि हाँ जी बच्चे की जिहड़ी डिवेलपमेंट है मीडिया, पॉप कल्चर एंड फ्रेंड्स। तो हुण बच्चा जो फिजिकली डिवेलप होंदा, मेंटली डिवेलप होंदा, तो मीडिया नूं बच्चा की करदा, हुण वर्ब चाहिदी आपां। बच्चा की करदा मीडिया नूं, मीडिया दे विच मान लो तुसीं मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, मीडिया च हर कुछ ही है। और की है मीडिया, सोशल मीडिया ला लो। तो इस चीज़ों नूं सब तो पहला चाइल्ड की करूगा, पहला इमिटेट नहीं करूगा, पहला बच्चा की करूगा, है ना, पहला मूवीज सॉन्ग्स की करूगा, वॉच करूगा। गल समझ रहे? और जदों वॉच करूगा उस तो बाद उन्होंने की करूगा, वॉच करने तो बाद उन्होंने की करूगा, है ना, उन्हें समझने की कोशिश करूगा, है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूगा। और फिर जिहड़े उस चीज़ां तो वॉचिंग करने तो बाद जिहड़े एक्शंस
ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਟੇਟ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਵਰਡਸ ਲੀਡ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ, ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਫੋਲੋ, ਫਿਰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਕੁਝ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਫੈਕਟ, ਔਰ ਅਫੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਅਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੌਪ ਕਲਚਰ, ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਅਰਸ ਔਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ। दूसरा ओपिनियन इट वाज फैमिली। और फैमिली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, राइट। सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ द किड्स। किड्स वर्ड ਜਿਹੜਾ नेवर राइट किड्स। किड्स वर्ड मैं देखिए काफी स्टूडेंट्स राइटिंग च यूज करते हैं। इट इज नॉट फॉर द राइटिंग सेक्शन, इट इज फॉर स्पीकिंग सेक्शन, क्योंकि किड्स वर्ड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਵਰਡਸ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਪਰੀ ਕੈਜੂਅਲ ਵਗੈਰਾ, ਕੈਪਰੀ ਕੁਪਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਡਸ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं आप, यंग वंस, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। यंग ब्रीड इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किड्स किड्स वर्ड कदे किसी भी ऐसे च नहीं लिखना, स्पीकिंग च यूज कर सकते। हाँ जी। सो फैमिली फर्स्ट टीचर, क्लियर। की टीच कर दी है जी फैमिली, देखो प्रवर्ब लाइक फादर लाइक सन, जी कोको ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ है ना वो सिख फैमिली ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ
है ना क्रिश्चियंस ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਆਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ। ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਰਹੂਗਾ, ਐਂਗਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਇਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਮੂਥ ਚੱਲੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦਿਸ ਮਚ ਪਲਾਨ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੂਰ ਪਲਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਐਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Clear? Okay, understood? So now moving toward first paragraph, that is introduction. ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਾਂ we will see how to make a paragraph. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ paragraph। It is often held that, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਸਟਾਰਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ, it is commonly believed that, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਟੇਕ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ commonly held that an offspring's development not only depends on one factor such as media, pop culture and friends। ਇਹ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ them, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ such as media, pop culture and friends, but also, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਜੀਨਸ ਆਫ देयर ਫੈਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਰਿਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ,
है ना। पहला एक गाना गा दिंदा ते दूजा गाना की हुंदा ਉਹਦਾ रिप्लाई, मैं दूजा गाना रिप्लाई आउंदा ते तीजा पर्सन ਉੱਠ के खड़ा हो जांदा ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ है ना ਉਹ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ रिप्लाई ਚੱਕੂਗਾ ਤੇ ਸੋ रिप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ both aspects in detail before presenting personal perspective। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਿਸਕਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਚ। ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, it is highly a debatable issue in current scenario whether, और ये ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ ਫਾਰਮਲ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ ਐਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਓਨਲੀ 1 ਐਸੇ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਡਸਨਟ ਨੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਐਵਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਆ in everyday class, हर रोज क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। clear। so it is highly a debatable issue। ਇਹ debatable word ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, discuss। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ 3-4 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ और कई बार हथोपाई भी चली जाती है, ठीक है। तो तक नहीं पहुंचना। इट इज हाईली डिबेटेबल इशू इन करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो मतलब नाउ अ डेज द वधिया वर्ड है, और नाउ डेज नो इन दिस टाइम एंड एज दे विच भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये वधिया वर्ड्स है रिप्लेस करने दे लई नाउ अ डेज इन करंट सिनेरियो और इन दिस टाइम एंड एज। सो की डिस्कस करना आपका, वेदर फैक्टर्स सच एज मास मीडिया, उन्होंने की दिता सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ मीडिया, पीयर प्रेशर उन्होंने की दिता सी फ्रेंड्स, एंड उन्होंने पॉप कल्चर दिता सी वी हैव कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल कल्चर, ठीक है। सो फैक्टर्स सच एज दिस एंड दिस डिटरमाइन, वधिया वर्ब वधिया आ गई, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, डिपेंड्स। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਊਗਾ, ਵੈਦਰ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2 ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ। genes and family plays a predominant role। predominant ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਫਸਟ ਰੋਲ। ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ, significant ਕਹਿ ਲਓ, important role ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ important role। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ important role ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, significant ਜਾਂ predominant role in their overall ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅ ਚਾਈਲਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹ ਲਈ, ਓਵਰਆਲ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ। ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ। ਗੁੱਡ ਮੇਕਸ ਇਟ ਬੈਟਰ and which will lead to the best। so good, better, best। understood। first sentence paraphrasing समझ लगी, right। the second फिर की करना आपा, reply। तो reply इथे let us तो कीता सीगा, right। it was a good starter। let us एक वधिया starter है, very less common, लेकिन बहुत घट यूज कीता जाता है। ये चीज तुसी normally देखी होगी कि this essay intends to highlight both aspects before reaching a concrete decision। so whatever I am underlining, जो मैं underline कर रहे हैं वो तुसी in any given essay discuss वाला होवे, तुसी इन तो introduction बना सकते।
राइट ओके जी इंट्रोडक्शन पता लग गया तो की करना टेक द सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट और ओनू चेंज करके पैराफ्रेज करके की कर दियो कपड़े चेंज कर दियो बस ठीक है कपड़े चेंज करके तो ओके इंट्रोडक्शन फिट कर राइट ओके सो नाउ मूविंग टू द बॉडी वन सो नाउ टर्निंग टू बॉडी वन सो नाउ जी बॉडी वन तो बॉडी वन दी फेल यू हैव टू फोकस ऑन द स्टार्टिंग बॉडी वन दी स्टार्टिंग देखनी है हुन आपां एंड एंडिंग देखनी है ठीक है सो इट मस्ट कनेक्ट विद द स्टेटमेंट तो अपना बॉडी स्टार्टिंग एंड बॉडी एंडिंग जिहड़ी है इट मस्ट रिलेट विद द स्टेटमेंट ओके ऑन द वन हैंड हुन आपां एक ओपिनियन चक्कांगे एडवोकेट्स ऑफ द फॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू एडवोकेट्स कौन है सपोर्टर्स तो जिहड़े अपने इस फर्स्ट ओपिनियन ਨੂੰ सपोर्ट करनगे दे आर एडवोकेट्स तो एडवोकेट्स ऑफ द फॉर्मर पॉइंट तो फॉर्मर मतलब फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ओपिनियन ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਚ so that was about the media and things like that the point of view retain the belief तो मतलब ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ when young ones experience songs movies and daily soaps or shows ਤਾਂ ਜਦੋਂ young ones ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਚ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਚ ਬਟ ਉਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ they tend to ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ imitate the same ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ they tend to imitate the same in the real life ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ और उस चीज की नकल करते हैं तो उस तो बाद की होगा उसका सिट्टा निकलेगा उसका कंसीक्वेंस ये वर्ड ला दो लिंकर्स तो कंसीक्वेंटली की होगा इट इंपैक्ट्स देयर डिसीजंस तो हुन उन्हां दे डिसीजन क्योंकि जो टीवी ते देखणगे कॉपी करनगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिसीजन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਗਾ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ what you decide ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ then for example without example examiner will not be convinced examiner convince नहीं होगा कि हाँ जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੈਲਿਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ example because example is better than advice ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ example ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਦਾਂ for example a child after watching a chocolate ad or electronic toys in cartoon network show मतलब एक cartoon network show ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ they like it ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਐਡ ਆ ਗਈ ਕਦੇ ਹਨਾ ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਟੌਏ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ it is obvious that he will definitely ask it from his parents ਤਾਂ ਉਹ ask ਕਰੋਗੇ without considering its pros and बच्चे ने ये नहीं देखना कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक टॉय है इज इट बेनिफिशियल और नॉट है ना उन्होंने ये जी चॉकलेट एड है उन्होंने ये नहीं पता भी ये चंगी है या माड़ी बट उन्हें देखी है इस करके उन्होंने चाहिए एग्जांपल क्लियर है on this is about one idea और देखो एक आइडिया अपना इथों शुरू होया सी और इथों लेके इथों तक we have discussed one idea so idea ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ support so support is very important okay first idea now moving to the second ਇਹ ਸੀਗਾ media ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ peer pressure what is more and moreover furthermore they are very common right so common ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ uncommon ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ what is more peer pressure also influences their mental as well as physical growth ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ
ਵੈਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਨਾਓ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਨੋਟਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, देयर एजमेट्स ਔਰ soulmates, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈਵ ਥੀਸ ਬੈਟਰ ਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸੇ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਖੇ ਐਸੇ 'ਚ ਵੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ देयर एजमेट्स और सोलमेट्स स्पेंडिंग, की नोटिस करते हैं, स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम, काफी ज्यादा टाइम जो वो स्पेंड करते हैं, ईदर ऑन रीडिंग बुक्स, या तो हम ज्यादा टाइम किहड़ी चीज ते लाउणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੂਗੀ। ਔਰ ਸਰਫਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੈਟ ਹੀ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਅ ਚਾਈਲਡਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। On the other hand, so earlier we wrote on the one hand, on the other hand there are some कुछ लोग हैं who support the later viewpoint, right? So later viewpoint केड़ा बाद वाला, तो बाद वाला सी family, that family is the first teacher of a child। तो जो ਆਪਾਂ प्लान बनाया सी, तो प्लान के मुताबिक, ठीक है। सो चलना ਆਪਾਂ कहता प्लान के मुताबिक, so family is the first teacher of a child। ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ, it is well acknowledged fact, ठीक है। सो ये ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ it is well acknowledged fact, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕੁਝ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਤਾ, it is well acknowledged fact that like father like son, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਸਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਗਲ ABC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ CBA। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4-5 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 4-5 ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਸਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ this proverb proves that whatever a child learns from his father and mother, it would remain in his personality or life forever। ਜੋ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਦਰ ਟੰਗ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ what we learn, it is the qualities, ਫਿਰ the skills we learn and the behavior we learn। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ forever ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਸਨ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ,
फिर उदाहरण, इस तो बिना हम पता नहीं लगना। टू एग्जाम्पलीफाई की करांगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो आप फर्स्ट पैराग्राफ च यूज कर ले, तो हम आप करांगे टू एग्जाम्पलीफाई। इफ देखो, इफ वाला ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you can never be 100% sure that yes this is a fact। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਫ, ਜੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸ਼ੋਰ 100% ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ 100% ਸ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ, if a child belongs to an unstable family where parents are struggling to find finances to raise their child, एक condition हो, ठीक है। तो जे वो फैमिली के पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब पैसे की कमी है, और डोमेस्टिक वायलेंस इज अ कॉमन थिंग, मतलब उस परिवार च डोमेस्टिक वायलेंस है ना, मतलब पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ फाइट करते रहते हैं, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ। ਲਿੰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋੜ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਲਿੰਕਰਸ। ਤਾਂ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, that child would normally be more aggressive, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। aggressive, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਕਿ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਕੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਂਡ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਮੀਨਵਾਈਲ other offspring comes from a well educated and reputed family। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ well educated families ਹੈ ਔਰ well reputed families ਹੈ। his personality and development would be, ਕੀ ਹੋਗੀ, vice versa। vice versa ਦਾ ਮਤਲਬ opposite, vice versa ਹੁੰਦਾ opposite। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੋਂ, ਆਫ ਦਾ ਵਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। Therefore, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ। Therefore, upbringing of a child decides his personality traits। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਸਨ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਗੁੱਡ। और जो फैमिली अनस्टेबल है तो बच्चे की डेवलपमेंट की हो जो एग्रेसिव, दैट
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਇਦਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਕਲੀਅਰ? ਯੂ ਓਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਟਸ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀ ਐਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ whenever you are writing a discuss essay, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਵਨ ਸਾਈਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ। ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, although both sides have strong arguments, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ देयर ਫੇਵਰ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨਰਚਰ is highly a controversial issue। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਟਸ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ since a child's life is not only affected by one factor। ਇਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। देयर आर plenty but at the end, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। देयर आर plenty, ਕਾਫੀ ਹੈ। but at the end, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ I must say that, ਤਾਂ ਹੁਣ must ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ it reflects your opinion। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ opinion। ਇੱਕ opinion ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ must word ਹੋ ਗਿਆ, have to ਹੋ ਗਿਆ, can ਔਰ should, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਾਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ opinion ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ? There are 10 12, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਲ ਆਫ them। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ opinion। ਤਾਂ I must say that a nature and personality of a child must reflect his family background। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? not external factors but internal factor, and that is none other than your family। so ਤੁਸੀਂ family background ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, not friends, not media। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰਐਵਰ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਐਵਰ ਸਟੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰ ਸਕਦੇ?
नहीं कर सकते ना, ठीक है। कोई होर यानी ग्लोबलाइजेशन, कोई ग्लोबल कल्चर कर सकता, कोई रिश्तेदार कर सकता, तो आप वो जे बच्चे नहीं बनना जिन्हों दी खबर आउंदियां अजकल, ठीक है। भी बाहर जाके वो मुकर गया, कोई वो भज गया, कोई वो फड़िया गया, तो इदां दा ये सारा कुछ जिहड़ा अपनी फैमिली दर्शाउंदी है। जे तो अपने पेरेंट्स ने गल्लां सिखाईयां आपां नूं, ठीक है, भी जे अपनी किसी ने मदद की है तो अपना भी की फर्ज बनता आप उन्हों की मदद करें, ठीक है। सो जे तुहाडे ते किसी ने पैसे ला के आपां नूं बाहर भेजिया और बाहर जाके आप, ठीक है, उन्होंने बांह ही ना फड़ीए, बांह वढ ही दईए, तो इत्थों पता लग जाता भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड जी है पिछे है ना, वो चंगी नहीं। तुहाडे माँ प्यो ने तुहानूं चंगियां चीज़ां नहीं सिखाईयां भी किसी दी जे कोई बांह तुहाडी किसी ने फड़ी है तो तुसीं उहदी बांह वढ ही दिओ, है ना। आपां कित्थे तो उहदी बांह फड़नी सी, है ना, उहदी भी आपां सपोर्ट करनी सी, ठीक है। और कित्थे आपां जाके बाहर जाके बिल्कुल चेंज हो। सो किते ना किते पेरेंट्स की भी गलती है और किते ना किते पेरेंट्स भी मजबूर है ना। कई बार आप हाइड कर लेने अपने पेरेंट्स तो वो चीज़ां दसदे नहीं उन्होंने, ठीक है। बट फिर मैं तुहानूं दस रहा भी ज़्यादातर चीज़ां तुहाडे दोस्तां नूं पता होंदियां तुसीं की करदे हो, बट अपनी फैमिली नूं थोड़ा जिहा घੱਟ पता होंदा भी आपां की करदे। सो वो पर्दा ना रखो, ठीक है। जिन्ना तुसीं पर्दा रखोगे उन्ने कंडे फिर आपां नूं चुगने पैणगे, क्लीयर। सो ऑलवेज stay with your family, clear, always stay with them, ठीक है। उन्हां दे नाल रहना और उन्हां दी सपोर्ट करनी है, clear, जिवें उन्हां ने तुहाडी की, राइट। सो दैट वाज इट अबाउट आवर एसे। हुण तुसीं प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जिन्ने आपां अंडरलाइन वर्ड्स कीते हैं इहदे च, ठीक है, जिन्ने आपां लिंकर्स तुहानूं कनैक्ट करके दिखाए, जिवें आपां एग्जांपल्स, जिवें प्लान बनाया, सो प्लान के मुताबिक तुसीं राइटिंग करोगे, ठीक है, तो यू विल नेवर फेल, कदे भी अपने ऐसे दे विच तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।